گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ موصول ہو گیا۔ ٹائپ شدہ استعفے کے بعد علی امین گنڈا پور کو ہاتھ سے بھی استعفیٰ لکھنا پڑا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی جانب سے آج دوپہر 2:30 بجے وزیر اعلیٰ کا ہاتھ سے تحریر کردہ استعفیٰ موصول ہونے کی تصدیق۔ کہا پیر کو دفتر کھلے گا تو لیگل ٹیم اس کو دیکھے گی۔ استعفیٰ جانچ پڑتال اور آئینی طریقہ کار کے مطابق منظور کیا جائے گا۔ آئینی اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر معاملے کو شفاف اور منظم انداز میں آگے بڑھائیں گے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آرٹیکل 130 کی شکایت کے تحت وزیر اعلیٰ نے صرف استعفیٰ دینا ہے، منظوری ضروری نہیں۔ وزیر اعلیٰ گورنر کا ماتحت افسر نہیں کہ استعفیٰ منظور کرنے پر ہی اگلا پروسیس ہو۔ ادھر وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ملنے کی تصدیق کے بعد پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ تمام ممبران اسمبلی کو پشاور میں ہی رہنے کی ہدایت۔ بیرون ملک موجود اراکین اسمبلی کو واپس بلا لیا گیا۔ ہم پہ بہت سے الزامات لگائے گئے، سہولت کاری کا تانا دیا گیا، ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا کہ کسی کا خون ہمیں ارزاں ہے یا کسی کے خون کو ہم کمتر سمجھتے ہیں سراسر بہتان ہے۔ ہم ہر اس طاقت، ہر اس منفی طاقت کے خلاف کھڑے ہیں جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھتی ہے کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے، ایک غلط بیانی ہے، ایک بہتان ہے۔ ہم دہشت گردوں کے خلاف نرم گوشہ نہیں رکھتے، رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس۔ بولے خیبر پختونخوا 40 برسوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ دہشت گردی کا الزام کسی ایک جماعت پر نہیں لگایا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی میں کمی آئی۔ صوبے میں پارٹی قیادت کے فیصلے کے مطابق تبدیلی آ رہی ہے۔ اسے روکنے کے لیے گورنر راج لگانے کی باز گشت ہے۔ کوئی غیر آئینی اقدام قبول نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر بولے کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی ہمارا آئینی حق ہے۔ سہیل آفریدی کو ہر صورت خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ ان کی نامزدگی ہوتے ہی کردار کشی شروع ہو گئی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کا ماضی صاف ستھرا ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم نے 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں اپنے ووٹ کا تحفظ کیا تھا۔ ہم آج اپنی حکومت کا بھی تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تجارتی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے۔ خیبر پختونخوا میں ریاست مخالف قیادت نہیں لائی جا سکتی۔ ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کھڑی نہ ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ کہا ایک شخص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لایا، ریاست اور عوام کو ایسے شخص پر نہیں چھوڑ سکتے۔ دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ مجرمانہ مقامی سیاسی پشت پناہی کا خیبر پختونخوا کے عوام خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ کوئی شخص ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ہمیں قبول نہیں۔ کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کو ملکی سالمیت سے کوئی غرض نہیں۔ پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ہر فورم پر دہشت گردوں کی حامی رہی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ کہا تاثر پایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک انصاف کا عسکری ونگ ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں ٹمبر مافیا اور ڈرگ مافیا بیٹھا ہے۔ نئے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منشیات کے مقدمے میں نامزد ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف۔ جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست چمکائی جائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، ڈیجیٹل میڈیا شراکت داری سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں پوری دنیا کے امن کے لیے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مصنوعی ذہانت کے فروغ سے متعلق اجلاس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو تیز کرنے اور ڈیجیٹل معیشت کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے اہم فیصلے۔ شہباز شریف نے کہا مصنوعی ذہانت کو معیشت کی ترقی، صنعتی پیداوار میں اضافے، سرکاری نظام کی شفافیت اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل معیشت کے نفاذ سے مصنوعی ذہانت ملک کی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ताखीर का शिकार, इख्तलाफी नुकात सामने आ गए। गंदम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ज़रई आमदन पर टैक्स, ग्रेड 17 ta 22 अफसरान के असासों की डिक्लेरेशन और करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की इशाअत सबसे बड़ी रुकावट करार। सूबों ने ज़रई आमदन पर फौरी टैक्स नाफिज करने से माजरत कर ली। पाकिस्तान की जानिब से बाज़ शराइत में नरमी की दरख्वास्त। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा, IMF की सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जीवा और दीगर ममालिक के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें शेड्यूल। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और आज़रबाईजान के वज़राए ख़जाना से भी दो तरफ़ा मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान कामयाबियां हासिल कर रहा है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी के जड़ावाला में नादरा ओमेगा सेंटर के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। बोले, जो हुकूमत कहती है एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती है। शहबाज शरीफ ने तब फ़लस्तीन का नाम लिया जब लोग इसराइल का नाम लेने से कतराते थे। किसी जत्थे को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दूसरे रोज भी रास्ते बंद। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल, मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। रावलपिंडी एक्सप्रेसवे, फैज़ाबाद और IGP रोड मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैज़ाबाद इंटरचेंज भी सील। रावलपिंडी शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आई। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। उधर लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस भी बंद है। सऊदी वफ्द की आमद पंजाब के लिए खुशबख्ती की अलामत है। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है, सरमाएकारों को बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार है। हर मुश्किल वक्त में दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन सऊद अल सऊद ने कहा, IT के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब के साथ शराकत दारी अहमियत की हामिल है। गजा में जंगबंदी के बाद जिंदगी की बहाल की कोशिशें शुरू। बेघर फलस्तीनी मलबों में तब्दील अपने घरों की जानिब लौटने लगे। हजारों अफराद साहली शाहराह के रास्ते शुमाली गजा और गजा सिटी की तरफ पैदल रवा दवा है। गजा में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए 24 घंटे में 5000 ऑपरेशंस, 1200 जख्मियों और बीमार अफराद का इलाज किया गया। 650 से जायद बच्चों और कमजोर अफराद को नफ्सियाती मुआवनत फराहम की गई। इसराइली अफवाज ने गजा से इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तमाम फोर्सेज मरकजी हिस्से से पीछे हटकर जनूबी गजा में तैनात। हमास 48 घंटे के अंदर यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाएगी। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा में जंगबंदी के बाद इसराइल का लेबनान पर फजाई हमला। लेबनान का गांव नजारिया धमाकों से लर्ज उठा। इसराइल ने बैक वक्त कई मकामात पर बमबारी की। हुकाम के मुताबिक इसराइल ने बुलडोजर और खुदाई करने वाली मशीन्स की नुमाइश को निशाना बनाया। अमरीका और चीन मौशी जंग में फिर आमने सामने। अमरीका ने चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि 1 नवंबर से चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर रहे हैं। जवाबी इकदाम के तौर पर अहम सॉफ्टवेयर्स पर भी पाबंदी लगाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। अमरीका में अद्वियात की कीमतों में 100% से भी जायद कमी का ऐलान। ट्रंप ने गजा अमन मुआहिदा अरबों और इसराइल सब के लिए शानदार करार दिया। कहा, यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। बोले, उन्होंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। नोबेल अमन इनाम के फैसले का भी एहतराम। बोले, नोबेल अमन इनाम ना मिलने का अफसोस भी है। सूडान के शहर अल फाशिर में नीम फौजी ग्रुप RSF का ड्रोन हमला। 60 से ज्यादा अफराद हलाक। मकामी हुकाम के मुताबिक हमले में बेघर अफराद के कैंप को निशाना बनाया गया। मुतादिद लाशें मलबे तले दबी हुई हैं।
मेक्सिको की मशरकी रियासत वीरा क्रूज में तूफानी बारिशों से तबाही। काजोन्स दरिया में अचानक तुगयानी से 35%। पोज़ारिका शहर पानी में डूब गया। चंद मिनटों में पानी की सतह 1.5 मीटर तक बुलंद। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं। शहरी घरों तक महसूर। हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया की कौमी एयरलाइन के 50 लाख सार्फिन का ज़ाती डाटा डार्क वेब पर जारी कर दिया। डाटा जून में सेल्स फोर्स के डाटाबेस से चोरी किया गया था। डाटा में ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, तारीख़ पैदाइश और फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर्स शामिल हैं। इटली में मुस्लिम खवातीन के बुरका और निकाब पर पाबंदी का बिल पेश। हुक्मरान जमात ब्रदर्स ऑफ इटली के मुताबिक ये इकदाम इस्लामी अलहदगी पसंदी के खिलाफ है। बिल के तहत अवामी मकामात पर बुरका या निकाब पहनने पर 300 से 3000 यूरो तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। नाकदीन ने इकदाम को मजहबी आज़ादी पर कदगन करार दे दिया। चीन का ग्रेविटी 1 रॉकेट का कामयाब समंदरी तजुर्बा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह शेंडोंग के साहिली शहर से रॉकेट के जरिए 3 सैटेलाइट्स को कामयाबी से खला में रवाना किया गया।